ظلم و ستم پہ میں رہتی رہی ہوں. اس کے بعد یہ کہ جب 5 سال جب ڈائیورس ہو گئی، انہوں نے مطلب کہ ہر طرح سے ڈائیورس منہ سے بھی کھلوا دیا، ہسبینڈ کے منہ سے. نشئی بھی تھا، پاگل بھی تھا، نارمل تھا. اس نے منہ سے بھی بول دیا، پھر اس کے پیرنٹس نے ڈائیورس بھی دلوا دی کاغذوں کے ذریعے بھی. اس دوران باقی کے جتنے بھی جب بھی خوشی ہوتی تھی وہ ٹارچر کر کے میڈیسن دے کے وہ ختم کروا دیتا کہ اندر اندر اتنا ویک ہو جائے گی، ایک دن اسی طرح سے یہ ہوگا کہ بھئی اللہ کا ہو. وہ خود منہ میں زبردستی ڈال دیتا رہا کہ یہ لو پانی پیو کھاؤ. ٹارچر کرتے رہے، گریبان پکڑ لیے، نقاب میرا ہوئے ایک یعنی کہ بھابی تو ماں سمان ہوتی ہے، اس کا گریبان پکڑا، تو اس سے بڑھ کے زیادتی کیا ہے؟ گریبان پکڑ لیتے رہے ہیں. باقاعدہ میں پردہ کرتی تھی اپنے دیور جی، انہوں نے میرا پردہ بھی اتار دیا اور مجھے اس قدر ویک کر دیا ہوگا کہ میرا آج پردہ ایسے بالکل اتر چکا ہوا ہے. ٹارچر کر کے، مار کے، اس طرح سے میرے بچوں کو دنیا سے آنے سے پہلے اس طرح سے ختم کر دیتے رہے ہیں. اور یہ کہ مار کے میں نے 15 پہ کال بھی کی لیکن میری کوئی سنائی نہیں ہوئی، کسی نے بھی نہیں. السلام علیکم، میں آپ کا اپنا بھائی عامر سیار رانجھا. تو آج میرے ساتھ ایک بڑی مظلوم بہن موجود ہیں جن کا نام ہے راحت اطاری. ان کا کہنا ہے کہ ان کا شوہر ان کے ساتھ بہت زیادتی کرتا ہے، اس نے ان کے 5 بچے ضائع کروا دیے ہیں. ان کا دیور بھی ان کے ساتھ گندی حرکات کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس سب باتیں یہ برداشت کرنے کے باوجود ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ جب انہوں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کا بھائی ان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، تو شوہر نے بجائے اپنے بھائی کو برا بھلا کہنے کے اپنی بیوی کو اور 5 بچوں ضائع کروانے والی وہ عظیم خاتون جس نے اپنے خاوند کی خاطر 5 بچے ضائع کروائے، اس کو ہی گھر سے نکال دیا. آئیں کیا سٹوری ہے اپنی اس بہن سے معلوم کرتے ہیں اور آپ تک ان کی آواز پہنچاتے ہیں. جی السلام علیکم آپی. وعلیکم السلام. اچھا آپی بتائیے گا، یہ بڑی ایک دردناک کہانی ہے یہ ساری، یہ کس طرح ہوا، کب آپ کی شادی ہوئی، سارا بتائیں ذرا. میرا یہ کہ 2005 میں میری شادی ہوئی تھی، فرسٹ شادی. ٹھیک ہے. شادیاں میری ہوئی تھی 2 زندگی میں 2 شادیاں ہوئی، فیملی نہیں کروائی، دونوں ارینج میں. ٹھیک ہے. 2005 میں شادی کروائی، چٹ منگنی پٹ بیاہ، انجان لوگ تھے. 17 دنوں میں شادی، مطلب کہ یکم کو دیکھنے آئے. یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ 2005 کے. ٹھیک ہے. 2005 میں یہ کہ ان لوگوں کو جلدی تھی تو انہوں نے یہ کہ یکم کو دیکھنے آئے، یکم جولائی کو. 6 جولائی کو دن ڈالنے ہیں کہ ہمیں 7 جولائی دے دیں ہمیں شادی کے لیے، ہمیں بہت جلدی ہے. لیکن میری مما کی ڈیتھ ہو چکی ہوئی تھی، بڑی سسٹر تھی میری جنہوں نے مطلب یہ سارا کچھ سیٹ اپ کرنا تھا، ارینج کرنا تھا. انہوں نے بہت باتوں کے بعد نہ نیکسٹ منتھ کے بجائے انہوں نے اسی منتھ کی 17 تاریخ کو شادی کر دی. یہ آپ کی پہلی شادی کی کہانی ہے؟ جی پہلی شادی کی کہانی اسی طرح سے تھی. جب 17 دنوں میں شادی اینڈ ہو گئی، رخصتی ہو گئی، ان دنوں میں لوگ یہ کہتے تھے کہ شادی نہ کرو، لڑکا نشہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور نشئی بھی ہے، اور یہ کہ ان کے گھر والا بھی کچھ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہے. تو اچھا تھوڑی مجھے کنفیوژن ہو رہی ہے، آپ کا جو ظالم شوہر وہ پہلا تھا یا دوسرا تھا؟ تقریباً دونوں ہی. دوسرا تو مطلب کہ اس نے تو بچے ہی مطلب کہ ہم اسی کی بات کریں گے جس نے آپ پہ زیادہ ظلم کیا. وہ آپ کی پہلی شادی ہوئی، وہ ٹوٹ گئی، وہ آپ بتائیں گے یہ جو دوسرا سینیریو ہے یہ کیسے پیش آیا اور یہ کیا واقعہ؟ یہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جب میری وہ پہلی لائف ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ کہ میں 5 سال اپنی ضد پہ رہی کہ میں نے شادی نہیں کرنی. آپ کو ایک مرد ذات سے نفرت ہی ہوگی؟ نفرت ہو گئی تھی، ظاہری بات ہے. اور دوسری بات یہ تھی کہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی. اچھا 3 بچے ابھی بھی ماشاءاللہ موجود ہیں؟ جی وہ موجود ہیں. وہ پہلے خاوند میں سے ہسبینڈ میں سے وہ 3 بچے موجود ہیں، اور وہ 3 بچے جو ان سے 1 بیٹا اور 1 بیٹی ابھی اس ٹائم ان کے پاس ہے، دادا دادی کے پاس ہے. اور 1 بیٹا جو تقریباً مہینہ ہو گیا میرے پاس آ گیا ہوا ہے 10 سال بعد. 10 سال جدائی کے بعد میرا بڑا بیٹا میرے پاس آیا ہے. اب یہ کہ دوسری شادی کی بات کچھ اس طرح سے ہے کہ میرے ہسبینڈ، میری فیملی جو تھی نا، میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا کہ میں نے اب شادی نہیں کرنی. 5 سال میں بزید میں رہی ہوں، میں فیملی میں مطلب کہ انہوں نے مجھ سے ناطہ رشتہ ہر چیز انہوں نے ختم کر دی ہوئی تھی. ان کو لگتا تھا کہ آپ کی فیملی کو لگتا تھا کہ آپ ان پہ ایک بوجھ ہے تو یہ ہم سے گلے سے اتر جائے، جو بیٹیوں کو ہمارے معاشرے میں جیسے بوجھ سمجھا جاتا ہے. ایکچولی یہ تھا کہ پہلے بھی جو میری شادی ہوئی تھی وہ میں پورے مطلب ایک ہوتا ہے 18 سال کی ینگ، تو میری ایج پوری نہیں تھی، 18 سال بھی نہیں تھی، جو کم عمر میں شادی ہوئی تھی. تو میرے بہن بھائی فیملی میری یہ کہتی تھی ماما تو ہے نہیں ہے، بابا ہے، تو بابا بھی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. یہ کہ شادی ہو جائے گی، جوانی ہے، ادھر ادھر جاؤ گی تو برباد ہو جاؤ گے، تو بہتر ہے کہ شادی کر کے اپنے دوبارہ گھر میں جاؤ. میں نے کہا میں نے نہیں کرنے، چاہے جو بھی کر لو. یہ میں نے ضد جو ہے نا، میں نے 5 سال وہ ضد اپنی جنگ لڑی. اینڈ آف یہی ہوا کہ مجھے ان کی مان کے دوسری شادی کو ایگریمنٹ کروانا پڑا. اور اس شادی اچھا جو دوسرا خاوند ہے آپ کا ابھی ہے موجود ہے، وہ بھی نشئی تھا؟
नहीं, वो नशेई नहीं है, वैसे जालिम है। वो वैसे इस तरह से जालिम हुआ कि मैंने एक अपनी डिमांड रख दी थी कि अगर मैं शादी करूंगी, अव्वल तो मैं करना चाहती नहीं हूँ, अगर मैं शादी करूंगी तो मैं हक में लिखवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आपको पहली शादी से डर था। जी, तो ये कि मैं हक में लिखवाऊंगी ताकि मैं दोबारा ये सीन ना हो। 12 साल, जो 6 माह में शादी पहली टूटनी थी, वो मैंने 12 साल स्ट्रगल किया। उसके बाद मैंने 5 साल मजीद अकेले में स्ट्रगल किया। मेरे पास छत अच्छा, नहीं थी, आपकी जो पहली शादी है वो 12 साल बाद तलाक हुई? 12 साल में आप अदालतों के जो चक्कर लगने थे लगे, उनके जुल्म सितम पे मैं रहती रही हूँ। ठीक है। उसके बाद ये कि जब 5 साल जब डाइवोर्स हो गई, उन्होंने मतलब कि हर तरह से डाइवोर्स मुंह से भी गिलवा दिया, हस्बैंड के मुंह से। नशेई भी था, पागल भी था, नॉर्मल था, उसने मुंह से भी बोल दिया। फिर उसके पेरेंट्स ने डाइवोर्स भी दिलवा दी कागज़ों के ज़रिए भी। तो ये कि उसके बाद मैं 5 साल ज़िद में रही कि मैंने शादी अब नहीं करनी। फिर मैंने डिमांड रखी 5 साल बाद, अगर मैं मानी कि मैं हक में लिखवाऊंगी ताकि मुझे दोबारा ये दिन ना देखने पड़े। अव्वल तो मैं एग्री ना कर, आप लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे मेरे बेटे मिल जाएंगे, मेरी औलाद मिल जाएगी, मैं ज़िंदगी गुजार लूँगी। मेरी फैमिली ने मेरा साथ नहीं दिया, मुझे सपोर्ट नहीं किया तब। उसके बाद जब शादी की बात होगी, मैंने हक में 1 करोड़ के बजाय मैंने 1 करोड़ की ज़िद की। फिर भी मेरी फैमिली ने, मेरे पापा ने, मेरे भाइयों ने ना 50 लाख रुपया हक में लिखवाया। और वो जो लड़के वाले उन्होंने लिख दिया? उसने लिख दिया था उस टाइम पे, क्योंकि ये था कि मैं खुद जॉब करके ना मैं सेटल हो चुकी हुई थी कि मेरे पास मेरा अपना बैंक बैलेंस मौजूद था। उसने मेरा बैंक बैलेंस देखा, मैं पर्दे में रहती थी, नमाज वगैरह, नमाजी परहेज़ी वगैरह, तो ये चीज़ें उन्होंने देखी हैं, तो उन्होंने शादी करने की तैयारी कर ली। शादी भी इस तरह से हुई थी। आप कितना कमाती थी? मेरा ये कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर मैंने 5 साल स्ट्रगल अकेली ने किया ना, तो मेरी रिहाइश भी, खाना पीना, सब एक्सपेंस एंड ख़त्म करके 5 साल के बाद भी मैंने 2.5, 3, 4 लाख रुपये अपना जमा कर लिया था कि मैं अपना कोई बिजनेस करूँ। महीना आप कमाती कितना? मंथली मेरा ये था कि हमें 40 के करीब, 40-45। अच्छा, अब ये जो जुल्म की दास्तान है वो कहाँ से शुरू हुई है, वो ज़रा बताएं। वो इस तरह से ये हुआ कि उन्होंने, जैसे मेरे हक में लिखा हुआ था, अब वो थे गांव के लोग, उनमें रिवाज है वट्टे सट्टे का रिवाज। आप दी भैन दे दो तो साड़ी ले लो। हाँ जी, वो 5 बहनें, 5 भाई, माँ बाप तब मौजूद थे। अब उनका बाप नहीं है, माँ मौजूद है। तो ये कि उनमें रिवाज है वट्टे सट्टे का। तो फिर आपकी फैमिली से भी वट्टा सट्टा हुआ? नहीं, क्योंकि हम लाहौर सिटी के रहने वाले हैं और वो गांव के सराइकी लोग हैं, सियाल लोग हैं वो भी ना। तो उन्होंने ये किया कि अब इस तरह से एक तो हक में लिखा हुआ है, एक हक में इसको हम वैसे छोड़ नहीं सकते। दूसरा ये कि बच्चों की 3 बच्चों की माँ भी है, तो ये कि इस तरह से करके, नहीं तो दूसरे तरीके से जान छुड़वाई जाए, टॉर्चर किया जाए। और ये कि समझ ले कि सांप भी मर जाए, लाठी भी बची रहे, कि इस तरह से करके ये कि किसी को मालूम नहीं होगा कि इसके पीछे कौन सा किसी ने आना है। क्योंकि मैं दूर थी, दूसरे इलाके में थी, तो उन्होंने ये तरीका कार ढूंढा कि 5 साल में उन्होंने टोटली मुझसे अल्लाह ताला ने 6 बार खुशखबरी दी। 6 खुशखबरियों में से अल्लाह ताला ने एक जो बेटी दी, जो अभी भी है, वो 4 साल 5 साल की हो गई है। उस दौरान बाकी के जितने भी, जब भी खुशी होती थी, वो टॉर्चर करके, मेडिसिन दे के वो ख़त्म करवा देता कि अंदर अंदर इतना वीक हो जाएगी, एक दिन इसी तरह से ये होगा कि भाई अल्लाह का हुक्म। अच्छा, मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, कुछ हमारी ऑडियंस बड़ी सादा लोग है, उनको समझ नहीं आती। मेरी बहन ये कह रही हैं कि ये 6 दफ़ा प्रेग्नेंट हुई, इनके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती इनके ज़ालिम शौहर ने की। ये बात मेरी बहन कह रही हैं कि 6 बार मैं प्रेग्नेंट हुई और 5 दफ़ा मुझे मेडिसिन खिला के मेरा बच्चा ज़ाया कर दिया गया। जो एक बेटी पैदा हुई वो भी अल्लाह की कोई ख़ास रहमत थी, और वो अल्लाह की तरफ से होगी। इनके हस्बैंड ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने यही कहा? जी, इसी तरह से है कि बेटी को तो उन्होंने मतलब के ले लिया, अब बेटी को भी उन्होंने रुलने के लिए छोड़ दिया हुआ है। बाकी के जो बच्चे मेडिसिन दे के, टॉर्चर करके, फैमिली से बहन। अच्छा, जब वो आपको मेडिसिन खिलाता था आपका शौहर, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं था, या वो ये कहता था कि ये सर दर्द की है, पेट दर्द की है, खा लो, या किसी चीज़ में मिक्स करके खिलाता था? नहीं, उसने ये कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर दी थी कि अभी हमने कुछ भी नहीं लाया। अच्छा, ठीक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आप इसलिए खाती थी कि मेरा घर बचा रहे? मैं बचा रहे, बाकायदा जबरदस्ती, वो खुद मुंह में जबरदस्ती डाल देता रहा कि ये लो पानी पियो, खाओ। अच्छा, अगर ये सारा सिनेरियो देखें, हम आगे भी चलेंगे, ये सारा सिनेरियो देखें, तो क्या आप समझती हैं कि जिस तरह मेरी बहनें औरत मार्च की बात करती हैं, तो मैं तो हमेशा औरत मार्च की हमायत करता हूं कि औरत को उसके सारे हकूक मिलने चाहिए। हमारे अक्सर मर्द मूछ को ताव दे के चल नहीं रोटी लिया, चल नहीं पानी लिया, बुढ़ी तो जुत्ती दी नोक दी होंदी है। इस हवाले से अगर देखा जाए तो औरत मार्च तो बहुत ज़रूरी है, तो फिर होना चाहिए। आप क्या कहती हैं?
जी बिल्कुल, क्योंकि औरत मार्च होना चाहिए ना। होना चाहिए, क्योंकि अगर औरतों को हकूक नहीं मिलेंगे आज के दौर में, देखे कि एक औरत अगर मर्द के काम कर सकती है मर्दों वाले, तो क्या मर्द नहीं कर सकते? अब मर्द तपड़ी लगाए, मर्द झाड़ू फेरे, मैं खुद फेरता हूँ, मैं अपनी बीवी के पाँव दबाता हूँ, पाँव धो के पीता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी और ये आप तो जिंदा दिल और दलेर खातून है कि आप कैमरे पे आ गई हैं। कितनी बहनों के साथ इससे बढ़ के भी ज्यादतियां हो रही हैं, लेकिन वो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, भाइयों की इज्जत के लिए कैमरा फेस ही नहीं करती और आए दिन खुदकुशियां होती हैं। देखिए, मुझे मेरी लाइफ के चलते हुए ना मुझे 20 साल हो गए हैं स्ट्रगल करते हो। स्ट्रगल करते अच्छा, 5 बच्चे जाया हो गए, एक बेटी अल्लाह ताला ने दे दी, और आप कह रही थी कि आपका जो देवर है वो भी आपसे छेड़छाड़ करता है। वो जो दूसरे वाले हस्बैंड से है ना, वो तो टॉर्चर करते रहे हैं सरेआम। और अब हम बात ही दूसरे शौहर की कर रहे हैं, पहले वाला तो किस्सा ही खत्म है। दूसरे हस्बैंड का जो आपका देवर है, उसका भाई, वो भी आपको छेड़ता है, तंग करता है, टॉर्चर करते रहे, गिरेबान पकड़ लिए, निकाब मेरा ओए होए, यानी कि भाभी तो माँ समान होती है, उसका गिरेबान पकड़ा, तो इससे बढ़ के ज्यादती क्या है? गिरेबान पकड़ लेते रहे हैं। बकायदा मैं पर्दा करती थी अपने देवर जेठों से ना, तो क्योंकि आप एक, आपके हुलिये से लग रहा है कि आप एक इस्लाम ज्यादा दीन को फॉलो करने वाली खातून है, और आपका पर्दा उतारा गया, आपको बेपर्दा किया गया। आप अल्लाह के नबी के फरमान पे चलने वाली औरत कि आप अपने देवरों से भी पर्दा करती हैं, जेठों से भी, तो फिर आपके साथ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। उन्होंने बकायदा मेरे मुंह पे थप्पड़, पर्दा उतार के मेरे मुंह पे थप्पड़ मार के, मेरे मोबाइल, हाथ में मेरा मोबाइल था, हाथ से छीन के फिर मुझे दे के, ये लो 15 पे कॉल करो, बुलाओ जिसको बुलाना है। तो पुलिस ने कोई इमदाद नहीं की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं की। तो वो सबकी माँ आ गई, छा गई, वो किधर गई सबकी माँ? अम्मी मरियम नवाज सुने ना, आप तो सबकी माँ है। मैं तो जब भी स्टोरी करता हूँ यही देखता हूँ, अम्मी जी सारी खातून रो रही हैं, ये भी आपकी बेटियां हैं, ये भी आपकी बहनें हैं, मुझे उठाइएगा ना, मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, पर खुदारा देखे ना। देखिए कि मैंने जो है ना, मैं पर्दा भी करती रही, उन्होंने मेरा पर्दा भी उतार दिया, और मुझे इस कदर वीक कर दिया हुआ कि मेरा आज पर्दा ऐसे बिल्कुल उतर चुका हुआ है। टॉर्चर करके, मार के, इस तरह से मेरे बच्चों को दुनिया से आने से पहले ही इस तरह से ख़त्म कर देते रहे हैं। और ये कि मार के, मैंने 15 पे कॉल भी की, लेकिन मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, किसी ने भी नहीं।